بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ نیوکلیس آف دی آیت، یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے نیوکلیس آف دی آیت کا۔ اس سلسلے میں ہم شروع سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ لفظ مالک کا مادہ زیر زبر پیش کی تینوں حرکات کے ساتھ، یعنی مالک، ملک، میم لام کاف، یہ مادہ ہے اس کا۔ ملک، ملکوت، ملکیت، اس کے بنیادی معنی کسی چیز پر اختیار اور ارادے کے ساتھ قادر اور مستولی ہو جانا ہے۔ جیسے ملکیت ثابت کرنے کے لیے قبضے کا ہونا ضروری ہے۔ کسی شے پر قبضہ نہ ہو تو قدرت اور طاقت کا دعویٰ باطل ہے۔ اس مادے کے دوسرے معنی اختیار اور ارادہ یا اتھارٹی کے ہوتا ہے۔ اس مادے کے معنی کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے وابستہ دو خصوصیتیں واجب ہوں گی جو انسانوں کی ملک یا ملکیت کے تصور سے الگ ہوں گی۔ جب انسان کسی شے کا مالک ہوتا ہے تو اس کی اس ملکیت اور اقتدار میں استبداد یا جبر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ خدا اس کائنات کا مالک ہے، جیسا کہ 6/75 یا 9/16، تو یہاں مالک ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان اور زمین پر پورا اختیار اور ارادہ اسی کا چلتا ہے۔ اسی کا اختیار اور ارادہ اور قبضہ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، اور یہ اختیار اور ارادہ اور اتھارٹی اس لیے ہے کہ وہ اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا بنتا ہے۔ یہاں پر مالک کی صفت وہ سہارا ہے جس پر کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ مالک کی یہ صفت وہ بنیاد ہے جس پر کوئی عمارت استوار ہوتی ہے۔ جب اس مادے کے معنی کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس میں ایک اور خصوصیت بھی ہوگی، یہ صفت دو چیزوں میں جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی اس سے معاملات درستگی کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں اور کمال حاصل کر کے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں، جیسے پتھر آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کی قوت کا سہارا بن جاتے ہیں اور یوں دیوار تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی دو چیزوں کے درمیان تقویت کا موجب یہ صفت بن جاتی ہے۔ مالک 2/107 ترجمہ ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات میں اقتدار اور اتھارٹی اسی کی ہے، لیکن اس بنیادی مفہوم میں دو خصوصیات مضمر ہیں۔ ایک، اس کا یہ اقتدار اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا ہے۔ نمبر 2، اس اقتدار کے ذریعے سے اجزاء کائنات ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ گویا ایک وحدت بن گئے ہیں، اور ان کا یہی وہ باہمی امتزاج اور وحدت ہے جس پہ نظام کائنات اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے۔ یعنی کائنات کے ذرات میں باہمی کشش و جذب خدا کی اس صفت کی روح سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی صفت اس کی نشو و نما کا، اشیاء کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے وہ شے ارتقائی منازل طے کر کے تکمیل تک پہنچتی ہے۔
یہ خدا کی صفت مالکیت ہی ہے کہ انسان کی ایک انگلی کی حرکت کہکشاں کے ایک ایک کرے کو متاثر کرتی ہے، ان کے اندر جنبش کا باعث بنتی ہے۔ کائنات کے کسی ایک ذرے کی نقل و حرکت اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ پوری کی پوری کائنات کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے کہ ساری کائنات ایک یونیورس ہے، ایک ہے، انڈیویزبل ہول ہے، اس لیے اس کو یونیورس کہتے ہیں۔ ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ وحدت خدا کی صفت مالکیت ہے، اسے اس کا مالک ہونا کہتے ہیں، یعنی اس میں اس کی اتھارٹی ہے، وہ مالک ہے، اس کی اتھارٹی ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے، اس انداز سے پہنچاتا ہے کہ پوری کائنات کی وحدت قائم رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لفظ یوم کی طرف کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ یوم کا ترجمہ تو دن کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اس سے زیادہ کہیں وسیع تر ہے۔ جیسے پتھر کا زمانہ سے مراد تاریخ کا اسٹون ایج ہوتا ہے، تو یوم سے مراد تاریخ اسٹیج کہلاتا ہے۔ یوم کو آپ ایج یعنی مرحلہ کہہ سکتے ہیں، اس یوم کو آپ پیریڈ یا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یوم کو آپ دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں دور کے لیے یوم کا لفظ آتا ہے، دن کے لیے بھی آتا ہے، یعنی دن اور رات کے 24 گھنٹے کی گردش بھی یوم کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار کی روح سے ہزار برس کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ 50 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے۔ جس دور میں یہ اشیاء کائنات اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، یعنی اسے یوم کہا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین سے مراد وہ دور یا وہ مرحلہ یا وہ منزل جس میں الدین کا نفاذ ہوگا۔ الدین یعنی نظام کا نفاذ ہوگا۔ نظام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جو الدین کا دور حکومت ہوتا ہے، اس دور کو حکومت خداوندی کہتے ہیں، جس میں الدین اپنی محفوظ شکل میں نافذ ہوتا ہے۔ الدین کے دور میں اتھارٹی یعنی اقتدار خدا کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اشیاء کائنات کی نشو و نما ہو سکے۔ نشو و نما کے سامان اور ارتقاء کے سامان اور ذرائع پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور کنٹرول اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی درستگی کا انتظام کرے، ان کی تکمیل کا انتظام کرے، ان کے درمیان باہمی نظم و ضبط رکھے۔ تو ہم یوم کے بعد اب آ گئے ہیں الدین پر، کہ الدین کسے کہتے ہیں؟ الدین سے مراد یعنی یوم تو ہم نے پڑھ لیا، اب الدین سے وہ دور مراد ہے کہ جس میں الدین کا نفاذ ہوتا ہے۔ الدین کیا ہوتا ہے؟ جس میں خدا کی اتھارٹی آ جائے، جس میں اقتدار صرف خدا کے لیے ہو جائے، جس میں کائنات کی اشیاء کی نشو و نما ہو سکے، جس میں نشو و نما کے ساتھ ارتقاء کے سامان اور ذرائع بھی میسر ہوں، اور اس پر کنٹرول انسانوں کا نہ ہو بلکہ خدا کا ہو۔ تو خدا کنٹرول کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ معاملات کی درستگی کا انتظام وہ عدل کے ساتھ کر سکتا ہے، تاکہ وہ ان کی جو درستگی ہے اس کا انتظام اس کو تکمیل تک پہنچا دے، اور ان تمام معاملات کے درمیان باہمی نظم اور ضبط رکھے، ان کے درمیان وحدت پیدا کرے، ان کے درمیان امتزاج پیدا کرے۔ اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، الدین کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟
पूरे इस्लाम की तालीम और पूरे कुरान मजीद की तालीम दीन के लफ्ज़ के ताबे है, यानी दीन के लफ्ज़ के ताबे ये निज़ाम कायनात चल रहा है। यानी ये जो लफ्ज़ दीन है ये नुक्ता मासिका है। इस पूरे निज़ाम कायनात को अद्दीन कहते हैं। दीन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दीन के मादे से निकलने वाला मफ़हूम मुतज़ाद मानी पर मुश्तमिल हो सकता है। इसका मदार इस मादे के इस्तेमाल की निस्बत से होता है। जिस तरफ इसकी निस्बत की जाएगी उसी निस्बत से उसके मायने मुतय्यन करने होंगे। अगर निस्बत मुखालिफ सिमत में है तो इसके मायने भी उलट या मुतज़ाद होंगे। दीन के मायने की निस्बत जब खुदा की तरफ की जाएगी तो इसके मायने होंगे गलबा, इक़्तिदार, हकूमत, मुमलिकत, आइन, कानून, नज़्म व नस्क, फ़ैसला, ठोस नतीजा, जज़ा व सज़ा, मकाफ़ात अमल वगैरह वगैरह। दीन के मायने पर मुश्तमिल एक तो इसका ये मैदान है जो हम बयान कर चुके हैं। दूसरा मैदान यानी इसकी निस्बत अगर इंसानों की तरफ की जाएगी तो इसके मायने होते हैं किताब, खुदा के कवानीन व आइन, नज़्म व नस्क की फरमा पजीरी, खुदा के दीन की अतात और महकूमियत, ये इसके मायने होते हैं। और जब इस दीन के लफ्ज़ की निस्बत खुदा और इंसान दोनों की तरफ मुश्तरका और जामे तौर पर की जाए तो फिर क्या मायने होंगे? तो इसके मायने होंगे क़वानीन खुदाबंदी की अतात जिसका नतीजा जज़ा और सज़ा के कानून मकाफ़ात अमल के तहत खुदा के मुतय्यन करदा क़वानीन के मुताबिक ज़हूर में आता है। यानी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क़वानीन खुदाबंदी की अतात जिसका नतीजा जज़ा और सज़ा के कानून मकाफ़ात अमल के तहत खुदा के मुतय्यन करदा क़वानीन के मुताबिक ज़हूर में आता है। दीन के इन मानी को कुरान करीम की आयत की मिसालों से समझते हैं। 12/76 इस आयत में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं दीनुल मुल्क। इसके मायने यानी शाह मिस्र के कानून के मुताबिक। इस सूरह यूसुफ के अंदर आया है। वो उनका भाई, छोटे भाई बनियामीन के सवारी में वो गिलास या जो भी बर्तन सोने का चांदी का छुपा के रख देता है, शाह मिस्र के कानून के मुताबिक। दूसरी मिसाल 24/2 में है जहाँ दीनुल्लाह के अल्फाज आए हैं। यानी दीनुल्लाह के मामले में तुम नरमी मत बरतो। यहाँ पर वो ज़िना से मुतालिक सज़ा का जिक्र है। यहाँ वाज़ेह है कि दीनुल्लाह के मायने खुदा का निज़ाम अदल का कानून है जिसे नाफिज करने में नरमी से काम नहीं लेना चाहिए। 9/36 इस आयत में खारजी कायनात के निज़ाम की बात की जा रही है और साथ ही इंसानों की ज़िंदगी के अंदर जो निज़ाम तमद्दुन, माशरत या सियासी निज़ाम है, इन दोनों निज़ाम हाय कायनात के लिए एक ही लफ्ज़ दीन इस्तेमाल किया गया है। ज़ालिका दीनुल क़य्युम 9/36 ये दीन क़य्युम है, मोहकम दीन है। अब ये है कि ये जो इंसानों की जो ज़िंदगी है इसके लिए जो कुरान मजीद नाजिल हुआ है इसके लिए भी दीन का लफ्ज़ है और जो कायनात में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तीसरी मिसाल 3/82 में है। यहाँ दीन खुदाबंदी या दीनुल्लाह कहा गया है। दीन जो पूरी खारजी कायनात को मुहीत है, यानी वो निज़ाम खुदाबंदी जिसके मुताबिक ये कारगाह कायनात सरगर्म अमल है। यहाँ से दीन का मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है। यानी ऐसा निज़ाम जो क़वानीन खुदाबंदी के मुताबिक कायम हो और उसके सामने सर तस्लीम खम किया जाए। 3/84 इस आयत में ऐलान कर देना का हुक्म है कि ए नबी तुम ऐलान कर दो कि हम क़वानीन
खुदाबंदी के सामने झुके हुए हैं। इस झुकने का नाम इस्लाम है कि दीन खुदाबंदी के सामने सर तस्लीम खम करके निज़ाम खुदाबंदी के तहत ज़िंदगी बसर करना, इसी का नाम इस्लाम है। कुरान हकीम के इरशाद के मुताबिक इस्लाम के अलावा कोई और दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अशियाए कायनात के मुतालिक भी यही आया है कि वो सब के सब इस्लाम पर हैं। तमाम अशिया कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रही हैं। 3/82 में सर तस्लीम खम करके अतात इख्तियार किए हुए हैं। जमात मोमिनीन से कह दो कि ऐलान कर दें कि हम भी उसी के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। 3/83 में है कि यही इस्लाम है। 3/84 में है कि जो शख्स भी इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करेगा तो वो खुदा के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। इन आयत से वाज़ेह होता है कि दीन इस निज़ाम का नाम है जिसे कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक मुतशक्कल किया जाए। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए हर फर्द सिर्फ खुदा के कवानीन की महकूमियत इख्तियार करे। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए खुदा के कानून की अताअत से इंसान के हर अमल का सही नतीजा मुरतब होता चला जाएगा। लिहाजा दीन के तमक्कुन के लिए मुसलमानों की अपनी आज़ाद मुमलिकत का वजूद नागुज़ीर है। अब यहाँ पर बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की अपनी आज़ाद मुमलिकत का वजूद क्यों ज़रूरी है, क्यों नागुज़ीर है। क्या कुरान इस बात की तफसील से वजाहत करता है कि क्या वाकई ऐसा होना चाहिए या इसमें छूट दी गई है। इसको ज़रा तफसील से सुनिएगा। ये मुमलिकत नतीजा होती है जमात मोमिनीन के ईमान और आमाल स्वालिहा का। इसका मकसद दीन का तमक्कुन होता है। 24/55 में है कि वो लोग जो कवानीन खुदाबंदी की सदाकत पर यकीन रखेंगे और इनके मुताबिक काम भी करेंगे तो उनकी मुज़म्मिर सलाहियतों की नशो नुमा और नमूद के साथ ज़हूर भी हो जाएगा। खुदा ने ऐसे मोमिनीन से वादा कर रखा है। वादा किसे कहते हैं? वादा कहते हैं कानून और सुन्नतुल्लाह कि वो वादा उन्हें इस दुनिया में हुकूमत और मुमलिकत अता करेगा। इसे इस्तखलाफ फिल अर्द कहते हैं। इस्तखलाफ फिल अर्द अपने अंदर एक मकसद के तहत मुतमय्यज़ प्रोग्राम लिए हुए होता है। 24/55 दीन यानी खुदा का मुंतखब करदा निज़ाम खुदाबंदी का तमक्कुन अमलन कायम और नाफिज और सब्त हो जाए, यानी एक माशरे में जारी और सारी हो जाए। इस मुमलिकत के क़याम के बगैर बाहैसियत एक मुसलमान या मुसलमान कौम के ये तो हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी इनफरादी और कौमी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों या हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम जिसे अद्दीन कहता है इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी का ये एक अजीम मकसद है कि अल्लाह के दीन को तमक्कुन हासिल हो। दीन को तमक्कुन हासिल होगा तो इसका नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी खौफ और हुज़न से दूर होकर अमन और इत्मीनान की ज़िंदगी में बदल जाएगी। मोमिन की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अमन नसीब हो जाना भी नहीं होता। मोमिन अमन और इत्मीनान की ज़िंदगी का तालिब इसलिए होता है कि उसे अपना एक और मकसद हासिल करना होता है जो अमन और इत्मीनान की बुनियाद पर हासिल किया जा सकता है, और वो मकसद है याबदूननी 24/55। इस मुमलिकत के तमक्कुन का, इसे कायम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हर खौफ और हर ख़तरे से मामून और महफूज रहते हुए सिर्फ अल्लाह के कवानीन की महकूमियत इख्तियार की जाए।
जिसमें किसी इंसान के हक़ हुकूमत को, उसके इक़्तिदार और इख्तियार को कोई दखल न हो, इसे तौहीद कहते हैं। सिर्फ कवानीन खुदाबंदी की अताअत की जा सके, यही अद्दीन है, यही अल इस्लाम है। इस कदर वजाहत के साथ दीन का मफहूम सामने आने के बाद जो कोई इस सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते की तरफ गामजन होगा तो वो सरकश और गुमराह होगा। 24/55 में है, खुदा की हुकूमत कायम करने और खुदा की अताअत इख्तियार करने का ज़रिया क्या है? खुदा की हुकूमत कायम करने और खुदा की अताअत इख्तियार करने का ज़रिया क्या है? खुदा अपने दिए गए कवानीन के ज़रिए अपनी हुकूमत कायम करता है या अपनी अताअत करवाता है। ये कवानीन उसने अपनी किताब के अंदर गैर मुतबद्दल, मुकम्मल, महफूज शक्ल में दिए हुए हैं। लिहाजा अद-दीन के मायने हैं वो निज़ाम ज़िंदगी जिसमें खुदा की किताब के मुताबिक हुकूमत कायम की जाए। जो लोग किताब खुदाबंदी के मुताबिक हुकूमत कायम नहीं करते उन्हीं को काफिर कहा जाता है। 5/44 में ये बात बयान की गई है। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि ज़रिया हमारे पास किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। 5/48 में है कि ए रसूल, तुम इस किताब के मुताबिक इनके फैसले करो। 21/40 में है कि क्योंकि हक़ हुकूमत सिर्फ खुदा को हासिल है, इसलिए इसी के अहकाम नाफिज और उसी के कवानीन जारी और सारी होने चाहिए। 22/41 और 24/56 यहाँ पर इस्तिखलाफ फिल अर्द के बाद वसूल मकसद की अमली शक्ल को बयान किया जा रहा है। ये वो लोग हैं कि जब उन्हें ज़मीन में तमक्कुन हासिल होगा, अपनी मुमलिकत के कायम होते ही ये अकामत सलात और इताए ज़कात का फरीज़ा अदा करेंगे और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए सिर्फ वाज नहीं बल्कि कानून नाफिज करेंगे ताकि माशरे को इस्लामी खतूत पर मुतशक्किल कर दिया जाए, जिससे नौए इंसानी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान नशोनुमा इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर एक निज़ाम के तौर पर एक ज़ाब्ते के साथ मिलता चला जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इज्तिमाई निज़ाम के मरकज़ यानी रसूल की अताअत की जाए। तुम्हारे इस कवानीन की अताअत और महकूमियत इख्तियार करने से तुम्हारे आमाल के नताइज खुदा के कानून मकाफ़ात अमल के मुताबिक मुरतब और बरामद होंगे और तुम पर इस तरह नवाज़िशात खुदाबंदी की बारिश होगी। ये जो ज़िंदगी के निज़ाम का नक्शा बयान किया जा रहा है, यही अद्दीन कहलाता है, जिसे दीन खुदाबंदी कहते हैं। और जो मोमिनीन इस अद्दीन को कायम करने वाले हैं और इस निज़ाम के सामने सर तस्लीम खम करने वाले हैं, ये मुस्लिम कहलाते हैं और निज़ाम हयात का ये नक्शा इस्लाम कहलाता है। ये मतलब है मालिक यौमिद्दीन का 1/3। 82/17 और 18 में है कि खुदा के सिवा तुम्हें कौन बता सकता है कि यौमिद्दीन क्या होता है और इसमें क्या होगा और इसकी कैफियत क्या होगी। जिस खित्ते अर्ज़ पर भी अद्दीन का निज़ाम कायम होगा, ये वो दौर या ज़माना या पीरियड होगा जिसमें सिर्फ़ अद्दीन का निज़ाम होगा, यानी हुक्मरानी सिर्फ़ अल्लाह के कानून की होगी। कानून साजी के सारे इख्तियारात इंसानों के हाथ में नहीं होंगे। यही वो बुनियादी वजह है जिसके सबब कुरानी निज़ाम की सबसे ज़्यादा मुखालफत आमिरों और सरमायादारों और मजहबी पेशवाइयत की तरफ से होती है। इब्तिदाई आफरीनिश से इन तीनों गिरोहों का आपस में गठजोड़ चला आ रहा है, चूँकि झूठ अपनी असली शक्ल में सामने आकर कभी कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा मजहबी पेशवाइयत के पास झूठ को सच के लिबादे और लिबास में दूसरों के सामने पेश करना होता है और इस फ़न से ये खूब वाकिफ़ होते हैं। ये लोग अपने इस फ़न की बदौलत दीन की इस्तिलाहात को इस तरह बाकी रखते हैं, बिल्कुल सही तरह से बाकी रखते हैं, लेकिन उनकी इन इस्तिलाहात के मायने और मफ़हूम को बदल देते हैं।
دین کے نظام کے جو ارکان اور شعائر جس انداز میں محسوس طور پر سامنے آتے ہیں اس کی تمام تر شکلیں ویسے ہی اعلی حال ہی برقرار رکھتے ہیں، انہیں تبدیل نہیں کرتے، لیکن ان کے مقاصد بدل دیتے ہیں، یعنی انہی ارکان اور شعائر کو مقصود بھی ذات بنا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ارکان اور شعائر رسمی طور پر رائج ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نماز، اور ان مذہبی پیشوائیت کی طرف سے یہ فریب دیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی منشا کے مطابق ہے اور یہ دین کے مقصد کو پورا کر دیتی ہیں، یہ رسم اور رواج، اور لوگ اسے رسمی طور پر ادا کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کے تقاضوں کو پورا کر دیا۔ اسلام میں مذہبی پیشوائیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ فارملزم جسے کہتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن حکیم نے اپنے ہاں مذہب کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا۔ 9/33 میں ہے کہ دنیا کے جو یہ تمام نظام ہیں، زندگی گزارنے کے نظاموں کے اوپر اسلام کا نظام غالب آئے گا۔ اسلام چونکہ مذہب نہیں ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مذاہب سے نہیں ہے، دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ نہیں آتا، اور نہ اسے شوق ہے کہ وہ ان پر غالب آئے۔ اس کا مقابلہ تو دنیا کے دیگر نظاموں سے ہے، اور ان تمام نظاموں کے اوپر یہ غالب آ کر رہے گا۔ دین کو مذہب کی شکل میں باقی رکھنے کی یہ کوئی نوع انسانی کی پہلی کوشش نہیں ہے جو اسلام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی اپنی قوم کے ساتھ مخالفت اور مخاصمت کی اصل وجہ صرف نظام صلاۃ کی تشکیل تھی۔ نظام صلاۃ اور سرمایہ پرستی یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نظام ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کے برخلاف برسر پیکار جہاد میں نظر آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تو اپنی قوم کی طرف سے صلاۃ کی اجازت مل گئی تھی، 11/87۔ شعیب علیہ السلام نے جب صلاۃ کے تقاضے پیش کیے تو قوم نے کہا کہ تمہاری یہ صلاۃ کس قسم کی ہے کہ ہمیں اپنے مال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح کی یہودیوں کی مذہبی پیشوائیت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخالفت سہنا پڑی تھی۔ محرف انجیل کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی عظیم شخصیت تھے اور آپ کا کس قسم کا مقابلہ مذہبی پیشوائیت سے تھا۔ ہیکل کے اسٹیج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارباب طریقت اور ارباب شریعت سے خطاب موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت کے لوگوں پر بند کرتے ہو، ان سے کہتے ہیں یہ، یعنی دین خداوندی میں نہ خود داخل ہوتے ہو نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہو، ایک شخص کو مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تم بھی اسی طرح لوگوں کو راست بات دکھائی دیتے ہو، لیکن تمہارا باطن ریاکاری اور بے دینی سے بھرا ہوا ہے۔ تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچ سکو گے؟ یہ حالت ہماری بھی آج ہے، ایسی ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مذہبی پیشوائیت کی مخالفت کی صرف ایک وجہ تھی، جو کہ اصل وجہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی حکومت قائم کرنے کے داعی تھے، یعنی دین اللہ کے قیام کے علم بردار تھے۔ تبھی تو مذہبی پیشوائیت کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا کیا انجام ہوگا۔ یقیناً ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے، ہم اپنی خدمتوں سے بھی نکال دیے جائیں گے، اور بالآخر ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی روٹی بھی عطیے کے طور پر مانگا کریں گے۔ مذہب اور دین کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب پورا کے پورا ایک معاشی مسئلے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ مذہب کا مسئلہ ہی معاشی ہوتا ہے، روپے پیسے کی آمدنی اور خرچ، اسی سے مذہب کی زندگی قائم رہتی ہے، اور اسی معیشت کے حساب سے اس کی سانسیں بحال رہتی ہیں۔ اور دین نوع انسانی کی معیشت کو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابع رکھ کر نوع انسانی کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک یوم الدین 1/3، مالک روز جزا کا، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، سے صرف مقصود قیامت کا دن ہی نہیں ہے
बल्कि इसका वास्ता दुनिया से भी है। ये तो मजहबी पेशवाइयत है जो ये फ़रेब हमें देती चली आ रही है कि इसका ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है। अतात और वफाकेश केशी का मर्जा खुदा की ज़ात है, जिसकी तामील का अमली ज़रिया कुरान मजीद के अहकाम और उसूल हैं। यही अहकाम और उसूल हमारी सियासत, हमारी माशरत होने चाहिए। यही अहकाम और उसूल हमारी आज़ादी और पाबंदी की हदूद का तयन करते हुए होने चाहिए या तयन करते हैं। इन्हीं अहकाम और उसूल की हुक्मरानी को इस्लामी हुकूमत कहते हैं, और जहाँ हुक्मरानी हो इसके लिए तो लामहला इलाका और ममलिकत की ज़रूरत होती है। यानी आप हुक्मरानी कैसे कायम कर सकते हैं जब आपके पास इलाका ना हो, ममलिकत ना हो, जगह ना हो, ज़मीन ना हो। इलाका और ममलिकत के बगैर हुक्मरानी का कोई तसव्वुर नहीं है। खुदा की किताब की हुक्मरानी को 3 चैलेंजेस रहते हैं हमेशा। इसके मुकाबले में इंसानों की हुकूमत रहती है नंबर 1, यानी इंसान कवानीन खुदाबंदी के साथ साथ अपने कवानीन भी बनाते चले जाते हैं। सरमायादारी का निज़ाम इस्लामी निज़ाम के हमेशा बिलमुकाबिल आकर खड़ा हो जाता है, और मजहबी पेशवाइयत वो तो है ही। ये तो दीन खुदाबंदी की शुरू से दुश्मन रही है। लिहाजा मालिक यौमिद्दीन 1/3 का मफहूम ये है कि निज़ाम खुदाबंदी का वो दौर या ज़माना जिसमें ये निज़ाम कायम होगा कि इक़्तिदार और इख्तियार सिर्फ खुदा को हासिल होगा। जिन्होंने इस नज़म और नसक को चलाना होता है वो सबसे पहले इसके कवानीन के अतात गुजार होते हैं, यानी मोमिनीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि सबसे पहले मैं इन कवानीन की अतात इख्तियार करता हूँ। इसके बाद आपने दूसरों से मुतालबा किया कि तुम भी इन्हीं कवानीन की अतात इख्तियार करो। शुक्रिया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अज़ यूसुफ सेजा।